یہ پکا دن کھیل تماشا ہے. نماز کوئی نہیں پڑھتا 12 ربیع الاول کی فکر پڑ گئی. قرآن کوئی نہیں پڑھتا 12 ربیع الاول کی فکر. جھنڈیاں لگا لو جنت چلے جاؤ. جنت اتنی سستی ہے, اتنی سوکھی ہو گئی. میں 12 ربیع الاول کو مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں, اس لیے کہ میرے نبی 12 کو پیدا نہیں ہوئے. جاؤ, میرا چیلنج ہے دنیا کو, نہیں پیدا ہوئے 12 کو. ہاں میرے نبی 12 کو فوت ہوئے. اگر کوئی ماں کا لال کہتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, آئیے میرا سر قلم کر دو. حضور کی 12 ربیع الاول کی وفات کا دن ہے. یہ آپ کی مرضی ہے, وفات والے دن آپ جھنڈیاں لگائیں, حلوے کھائیں, آپ کی مرضی ہے, میں تو آپ کو نہیں روکتا. حضور کی پیدائش 9 ربیع الاول کی. کچھ لوگوں نے لکھا 8 ربیع الاول کی, کچھ لوگوں نے لکھا 12 ربیع الاول کی, لیکن پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی. آج سے 40-50 سال پہلے اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا. یہ لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فتنے فرقے کی بات نہیں ہے. تنگ آ کر ہر بندہ لگا ہوا ہے, ہر جو نہیں مناتا وہ کافر ہے, جو نہیں مناتا وہ کافر ہے. اصل دین یہ ہے, اصل عید یہ ہے, اصل چیز یہ ہے, اصل. کیوں دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کیوں دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری. 63 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا حضور کی زندگی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بار کہا ہو یارو آؤ میرا برتھ ڈے منا لو؟ یہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے. ایک مولانا ہے, مولانا قاری محمد طیب قاسمی نقشبندی. یہ ویڈیو کہیں پر چند لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں گمراہ کر رہے تھے اور اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے تھے. کسی نے ریکارڈ کر لیا اور اسے سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ, بڑے فخر کے ساتھ ان کے متبعین وائرل کر رہے ہیں, جس سے نہ صرف یہ کہ ان کی جہالت کا اندازہ ہو رہا ہے بلکہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انہیں کس بنیاد پر عالم کی سند دے دی گئی اور تاریخ کے بارے میں, سیرت کے حوالے سے ان کی معلومات کتنی محدود ہیں اور کس حد تک یہ یک طرفہ فیصلہ صادر کرتے ہیں. دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نبی کی پیدائش 12 تاریخ کو نہیں ہے, وفات 12 تاریخ کو ہے, اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو میری گردن اڑا دو. ان کو بھی پتہ ہے جمہوری ملک ہے اور اس میں کچھ بگڑنے والا ہے نہیں کہ ایسا بھی کوئی دعویٰ کر دو. اگر واقعی اسلامی حکومت ہوتی تو واقعی مولانا صاحب آپ کی گردن مارنے کا حکم دیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے حوالے سے انہوں نے دعوے کے ساتھ کہا پوری امت کا اجماع ہے 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے. کاش انہوں نے کچھ کتابیں مطالعہ کی ہوتی. مولانا صاحب آپ کے ہی عالم مولانا اشرف علی تھانوی, انہوں نے اپنی 3 کتابوں میں لکھا ہے. کتابوں کا نام سن لیں اور جا کر ان کا مطالعہ کر لیجئے گا. پہلی کتاب کا نام نشر الطیب, دوسری کتاب کا نام فتاوی امدادیہ جسے فتاوی اشرفیہ بھی کہتے ہیں, تیسری کتاب الافادات الیومیہ. ان تینوں کتابوں میں آپ کے مولانا نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو, یہ لوگوں میں غلط بات مشہور ہے. آپ جو کہتے ہیں آج کے 40-50 سال پہلے 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا, صحیح بات ہے جانا جاتا تھا, لیکن یہ لوگوں میں غلط مشہور تھا. یہ خود آپ کے عالم اس کی گواہی دے رہے ہیں. ایک اور عالم آپ کے علامہ ثناء اللہ پانی پتی, انہوں نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی. ایک اور عالم علامہ شبلی نعمانی نے 3 صفحہ کا جدول بنا کر ثابت کیا اپنی کتاب سیرت النبی میں کہ نبی کی وفات 12 تاریخ کو نہیں ہے. یہ 3 عالموں کا حوالہ دیا میں نے آپ کے سامنے. مولانا اشرف علی تھانوی نے تو بالکل دلیل کے ساتھ ثابت کیا اور بڑی ہی پختہ دلیل دی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو جو خطبہ دیا تھا جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے, وہ جمعہ کا دن تھا, اور جمعہ کا دن تھا اور بالاتفاق آپ کی وفات پیر کے دن ہوئی. تو اگر دنوں کے حساب سے بھی جوڑا جائے تو 12 تاریخ کو پیر کا دن نہیں آتا. عربی مہینے کچھ 30 کے ہوتے ہیں, کچھ 29 کے ہوتے ہیں. اگر ذی الحجہ, محرم اور صفر یہ تینوں مہینوں کو 30 کے حساب سے مانا جائے تو بھی پیر کے دن 12 تاریخ نہیں آتی. اگر ان تینوں مہینوں کو 29 کے حساب سے مانا جائے تو بھی 12 تاریخ کو پیر کا دن نہیں آتا.
अगर कुछ महीनों को 29, कुछ को 30 के हिसाब से माना जाए, उस हिसाब से भी आप हिसाब लगाएं, तब भी 12 रबीउल अव्वल को पीर का दिन नहीं आता, जिससे साफ पता चलता है कि आपकी वफात 12 को नहीं हुई थी। इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है, और एक रिवायत जो मौजूद है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसमें कहा गया है कि 12 तारीख को नबी की वफ़ात थी। इसमें एक रावी है जिसका नाम है मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़िदी, जिसके ताल्लुक से मशहूर है कि यह हदीसें वज़ा करता था, हदीसें गढ़ता था। तो ऐसा रावी अगर आ जाए सनद के बीच में, तो सनद के हिसाब से वो रिवायत मौजू होती है, और मौजू रिवायत को का एतबार नहीं किया जाता। आप सही हदीसों के ताल्लुक से तो बड़ी जल्दी ज़ईफ़ हदीस का कौल कर लेते हैं। इस हदीस की सनद पर आपकी नज़र नहीं पड़ी। एक तारीख जो 10 रबीउल अव्वल का कौल किया गया, 15 का कौल किया गया, 11 रबीउल अव्वल के तारीख 11 रमज़ान के ताल्लुक से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की रिवायत आई है। 2 रबीउल अव्वल के ताल्लुक से बाज़ उलमा ने लिखा है, और आपके गुरु घंटाल मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बेटे शेख अब्दुल्ला नजदी ने अपनी किताब मुख्तसर सीरतुर रसूल के सफ़ा 9 पर लिखा है कि नबी की वफ़ात 8 रबीउल अव्वल की हुई थी। आप किस बुनियाद पर इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि नहीं, नबी की वफ़ात 12 तारीख को हुई थी, और इस पर पूरी उम्मत का इजमा है? ये आपके आलिम लिख रहे हैं। बाकी उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत ने जो लिखा है और बाकायदा दलीलों के साथ लिखा है, तकरीबन 50 की तादाद में मैं हवाले पेश कर सकता हूं, जिसमें बाकायदा लिखा है कि नबी की पैदाइश 12 को हुई, नबी की वफ़ात 12 को नहीं हुई है। और नबी की पैदाइश आपने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुई है। इस ताल्लुक से मैं अभी सिर्फ 2 रिवायतें आपके सामने रखता हूँ। इमाम ज़हाबी की रिवायत, इनकी लिखी हुई किताब तलखीसुल मुस्तदरक अला सहीहैन, आप उठाकर देख लें। अन इब्न अब्बास वुलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फील लिस्नत अशरत लैलतिन मदत मिन रबीउल अव्वल, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। दूसरी किताब बुलूगुल अमानी, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की लिखी हुई किताब, अन जाबिर व इब्न अब्बास अन्नहुमा क़ाल वुलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फील यौमल इस्नैन अस्सानी अशरा मिन शहर रबीउल अव्वल, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील दोशंबा के दिन 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। हज़रत जाबिर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत। इन 2 रिवायतों के रावियों की सनद बिल्कुल सिक़ा है। सिक़ा रावियों के साथ इन्होंने रिवायत की है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं इनकी रावियों के ताल्लुक से भी तहकीक आपके सामने पेश करूँगा। बहरकैफ ये उम्मत को जो इख्तिलाफ और इंतशार का शिकार बनाते हुए तरह तरह की बातें जो मशहूर कर देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, और सोचते हैं 12 रबीउल अव्वल में हम झंडियाँ लगा देंगे, जन्नत में चले जाएंगे। ये किस सुन्नी आलिम ने लिखा है? आप दलील के साथ पेश करें। ये झूठा बोहतान लगा रहे हैं, इल्ज़ाम बांध रहे हैं। किसी सुन्नी आलिम की किताब या उसकी तकरीर में आप दिखा दें कि नमाज नहीं पढ़ोगे, सिर्फ 12 रबीउल अव्वल मनाओगे तो जन्नत में चले जाओगे, या किसी सुन्नी आलिम ने नमाज न पढ़ने का कहा हो, कुरान की तिलावत न करने का कहा हो। ये तरह तरह से खुराफात और एक एक बातें ला करके उम्मत में इख्तिलाफ डालना और उम्मत को अलग अलग गिरोहों में बांटने का काम और धंधा जो शुरू कर रहे हैं, जो बरसों से जारी रखे हैं, खुदारा अब इससे बाज आ जाएं। उम्मत बड़ी ज़बून हाली की शिकार है, हर चहार जानिब से कुफ्र की यलगार है। आप अपने अक्ल सलीम अल्लाह ने दिया है, आप इस तरीक़े की बातें बिल्कुल ना करें, और वो भी जो गलत बातें हैं। जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, आपको याद आने लगता है कि नहीं, बेवाओं की शादी कराना है, यतीमों की मदद करना है, गरीबों की मदद करना है, नमाज पढ़ना है, कुरान की तिलावत करना है। ये सारे नुकसान सिर्फ 12 रबीउल अव्वल मनाने की वजह से हो रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल में झंडियाँ लगाने से, जुलूस निकालने की वजह से ही जो है बेवाओं की शादियाँ नहीं हो रही हैं, यतीमों की मदद नहीं हो रही है। बाकी दूसरे जो काम होते हैं उसमें तो आप बिला वजह की इसराफ करते हैं। शादियों में और दीगर प्रोग्रामों में लातादाद रुपया खर्च करते हैं, उस वक्त आपको इसराफ याद नहीं आता। ये 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है, जब भी आपको ये सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। खुदा इन सारी चीज़ों से बाज आ जाएं। और मैं पूरी उम्मत से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इनकी बातों में ना आएँ। अवामुन्नास, आपको समझ नहीं कुरान और हदीस और दीगर किताबें, उनकी बारीकियाँ क्या हैं, ये इनकी चिकनी चिपड़ी बातों में आकर के जो है आप इनका शिकार हो जाते हैं। इनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप दूर रहें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.